हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों केम छो रिपीएल लर्निंग हब में आपणुं हार्दिक 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 स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों आज जेडबल नीट अंदर आपणुं जे चेप्टर है इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इंडक्टन्स एटले के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्यार्थी मित्रों आ चेप्टर की शुरुआत करता पहला एनो थियरी पॉइंट समझता पहला तमे बे चेप्टर नो अभ्यास परिपूर्ण कर्यो छे। एक छे गतिमान विद्युतभार। ज्यारे वाहक तार में विद्युतभार गति करशे त्यारे एनी आजुबाजु बदलातुं जतुं विद्युत क्षेत्र अने एने लंबरूपे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थशे। एटले के विद्युत भारने कारणे थतो विद्युतभारनी गतिने कारणे थतो प्रवाहने कारणे चुंबकीय क्षेत्र रचाय छे। एटले विद्युतने कारणे चुंबक उत्पन्न थाय छे एवो अभ्यास आपणे एक चेप्टर में करी चूक्या छीए। त्यार पछी आपणे एवुं बी जोईए चुंबक मैग्नेटिज्म आखुं जोयुं राइट। अने त्यार पछी आजे आपणे उलटुं जोवानुं छे। जो विद्युतने कारणे चुंबक होय तो चुंबकने कारणे विद्युत मेळवी शकाय। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करी शकाय। आना माटेना अलग अलग वैज्ञानिकोए घणा बधा प्रयत्नो कर्या कारण के वर्षो पहेला तो तमने ख्याल ज छे ने विद्युत अने चुंबक बंने ब्रांचीस अलग अलग हती। बंनेना कार्यक्षेत्रो अलग अलग हता पण समय जता लोरेंस एम्पियर फेरेडे ऑस्ट्रेड आ बधा वैज्ञानिको मैक्सवेल आ बधा वैज्ञानिकोना थाक प्रयत्नो अने मेहनत द्वारा क्यांक अंशे आ बंने क्षेत्रो एकबीजा साथे संकळायेला छे। विद्युतने कारणे चुंबक अने चुंबकने कारणे विद्युत प्राप्त करी शकाय छे। तो एना माटेनुं एक चेप्टर आपणे आज जोवानुं छे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपणे आज पहेलो ज पॉइंट जोवानो छे विद्युत चुंबकीय प्रेरण अंगेनी जे शरूआत छे के भाई विद्युतने कारणे चुंबक प्राप्त थाय चुंबकने कारणे विद्युत प्राप्त थाय एवो पहेलो प्रयोग फेरेडे हाजर हता। तो फेरेडेना प्रयोगो आपणे टूंकमां समजावीशुं। आपणे स्टार्ट करवुं छे। चालो आपणो कन्सेप्ट छे स्टार्टिंग फेरेडेना प्रयोगो। रेडी विद्यार्थी मित्रों फेरेडेए अलग अलग प्रयोगो कर्या। एमां पहेलो प्रयोग छे एनो ऐतिहासिक प्रयोग तरीके ओळखाय छे। फेरेडेए पोताना ऐतिहासिक प्रयोगमां विद्यार्थी मित्रों शुं कर्युं खबर एक नरम लोखंडनी आवी रिंग लीधी। ओके आ एक रिंग छे। आखी रिंग नरम लोखंडनी रिंग। आ रिंग नरम लोखंडनी कारण के एनी परमिएबिलिटी प्रमाणमां ऊंची होय। आ रिंगनी एक बाजुए फेरेडेए एक अलग करेलुं वाहक गूंचड़ुं वींटाळ्युं अने आ गूंचड़ा साथे आ एक कण छे के अने एनी साथे एने बेटरी जोड़ी एनी साथे बेटरी जोड़ी आ प्लस आ माइनस ए वोल्टनी बेटरी राइट। बेटरी जोड़ीने गूंचड़ुं रेडी कर्युं। हवे आज गूंचड़ानी सामेना भागमां फेरेडे बीजुं एक अलग करेलुं वाहक गूंचड़ुं वींटाळ्युं अने आ गूंचड़ा साथे प्रवाह मापक साधन एटले के गेल्वेनोमीटर जोड्युं। आ छे वाहक गूंचड़ुं रेडी। हवे फेरेडेए एना ऐतिहासिक प्रयोगनी अंदर प्रवाह स्टार्ट कर्यो। आ बेटरी चालू करी એટલે આ કર ચાલુ કરી એટલે આમાંથી પ્રવાહ પસાર થયો આય સ્થિર પ્રવાહ। આજે પ્રવાહથી સ્થાયી પ્રવાહ પસાર ગયો। કેવો પ્રવાહ એને આ ગૂંચડામાંથી બેટરી મારફતે સ્થાયી પ્રવાહ પસાર કરવાનું શરૂ કર્યું। સ્થાયી એટલે સ્ટેબલ જે વેરિએશન ન થતો હોય। હવે ગૂંચડામાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રવાહ પસાર થાય એટલે સિમ્પલ વાત છે। गूंचड़ामांथी प्रवाह पसार थाय एटले एना लंबरूपे शुं उत्पन्न थाय तो के चुंबकीय क्षेत्र। अहींया जे गूंचड़ामांथी प्रवाह पसार थाय एटले अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय। ए चुंबकीय क्षेत्रनी क्षेत्र रेखा आ नरम लोखंडनी रिंग द्वारा सामेना गूंचड़ावाळा भागमांथी पसार थई अने आ क्षेत्र रेखा बंध गाळा रचे। આવી રીતના
રેડી? આવી રીતના. એનો મતલબ એવો થયો કે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા છે, બંને ગુચરાને એકબીજા સાથે જોડે છે. ઓકે, સ્થાયી પ્રવાહ જ્યારે પસાર કરવામાં આવે છે એક ગુચરામાંથી, ત્યારે ગુચરાની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને એની ક્ષેત્ર રેખા નરમ લોખંડની રિંગ દ્વારા સામેના ગુચરાવાળા ભાગમાંથી પસાર થાય અને બંધ ગાળા રચે છે. એનો મતલબ એમ થયો કે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા છે એ બંને ગુચરાને એકબીજા સાથે જોડે છે. ઓકે, હવે આ ક્ષેત્ર રેખા પસાર થાય એટલે આ ગુચરામાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર પસાર થાય તો ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે આ ગુચરામાં પ્રવાહ પ્રેરિત થાય તો આ ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે. પણ એને એવું જોવા મળ્યું નહીં. ફેરેડેને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા બંને ગુચરાને કનેક્ટ તો કર્યું, પણ આ ગુચરામાં ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવતું જોવા મળ્યું નહીં ફેરેડેને. એટલે થોડોક નિરાશ થાય, સિમ્પલ વાત છે ઓબ્વિયસલી. એટલે એને એમ થયું કે કદાચ આ પ્રયોગમાં કંઈક ખામી હશે, કારણ કે ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવતું નહીં એટલે એનો ખામી હશે. એટલે એને શું કર્યું બેટા, આ બેટરીની કે આ બેટરીની સ્વિચ છે ને બંધ કરી. જેવી એને બેટરીની સ્વિચ બંધ કરી તો આ ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવતું જોવા મળ્યું. એનો મતલબ એમ થયો કે ક્યાંક ખામી હશે. એટલે ફરી પાછી એને સ્વિચ ચાલુ કરી તો પણ આવર્તન દર્શાવ્યું. બંધ કરતી વખતે આવર્તન આમ દર્શાવ્યું તો ચાલુ કરતી વખતે એની વિરુદ્ધ દિશામાં આવર્તન દર્શાવ્યું. એનો મતલબ બેટરીને સ્વિચ ચાલુ બંધ કરે છે ને ત્યારે ત્યારે આ ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે છે. જો કન્ટિન્યુ આ ગુચરામાંથી સ્થિર પ્રવાહ પસાર કરીએ છે તો ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવતું નથી. એના ઉપરથી એને અનુમાન કર્યું કે કદાચ આ પ્રયોગમાં બેટરીનું મહત્વ નથી, કારણ કે બેટરી દ્વારા તમે સ્થિર પ્રવાહ પસાર કરો છો તો ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવતું નથી. એટલે કદાચ આ પ્રયોગમાં બેટરીનું મહત્વ નથી. આ પ્રયોગમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરી શકાતો નથી. તો એના માટે એને બીજો પ્રયોગ કર્યો બેટરી વગર. એને પ્રયોગ નંબર 2. બીજા પ્રયોગની અંદર 2 ગજ્યા ચુંબક લીધા. રેડી? આ S અને N. આ બંને ગજ્યા ચુંબકને V આકારે ગોઠવા. રેડી? અહીંયા N, S. આ બંને ગજ્યા ચુંબકને V આકારે ગોઠવી અને એના જે ખુલ્લો ભાગ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખુલ્લા ભાગ પર એક સળિયો રાખ્યો. ઓકે, અને આ સળિયામાં એને એક અલગ કરેલો ગુચડું વીંટાળ્યું અને આ ગુચડા સાથે એને જોડી દીધું ગેલ્વેનોમીટર. રાઈટ? પછી શું કરવામાં આવ્યું તો કે આ ગજ્ય ઉપરનો જે ગજ્યો ચુંબક છે ને એને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો, પાછો નીચે લઈ જવામાં આવે છે. એટલે કે ઉપરના ગજ્ય ચુંબકને ઉપર નીચે ગતિ કરાવવામાં આવે છે. ગતિ કરાવશો ને આ ચુંબક જ્યારે ગુચરાની નજીક આવશે ત્યારે આની અંદર ક્ષેત્ર વધશે, પાછો ગજ્યો ચુંબક ઉપરનો દૂર જશે એટલે આની સાથે સંકળાયેલું ક્ષેત્ર ઘટશે. હે ને? એટલે જ્યારે નજીક આવે છે ત્યારે આ ગુચરા સાથે ક્ષેત્ર વધે છે. રાઈટ? દૂર જાય છે ત્યારે ક્ષેત્ર ઘટે છે. એટલે ગજ્ય ચુંબકને ઉપર નીચે જ્યારે દોલન કરવામાં આવે છે અથવા તો ગતિ કરવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે ગુચરા સાથે સંકળાયેલી ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા વધે છે, ઘટે છે, વધે છે, ઘટે છે. ટૂંકમાં ક્ષેત્ર બદલાય છે. ક્ષેત્ર બદલાવવું એટલે ફ્લક્સ બદલાવવું. ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાવવું એટલે ચુંબકીય ફ્લક્સ બદલાવવું. રાઈટ? આ બે વસ્તુ સેમ છે. એટલે જ્યારે ગજ્યા ચુંબકને મૂવમેન્ટ કરવામાં આવે છે, ગુચરાની નજીક લઈ જવામાં આવે, દૂર લઈ જવામાં આવે, ઝડપથી કરો તો ઝડપથી આ ગુચરા સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય છે, તો ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ત્યારે ત્યારે આ ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે છે. રાઈટ? ત્યારે ત્યારે આ ગેલ્વેનોમીટર શું દર્શાવે છે? આવર્તન. એટલે આના ઉપરથી એને થોડા ઘણો ફેરેડેને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવ્યો કે કોઈ પણ ગુચરામાં પ્રવાહ પ્રેરિત થવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કે ખાલી ચુંબકીય ફ્લક્સ જવાબદાર નથી. આ પ્રયોગ ઉપરથી એને ખબર પડી કે કોઈ પણ ગુચરામાં પ્રવાહ કે EMF પ્રેરિત થવા માટે ફ્લક્સનો ફેરફાર જરૂરી છે. એટલે ફરી પાછો એને ત્રીજો પ્રયોગ કર્યો. એની અંદર ગુચડું લીધું, પ્રયોગ નંબર 3.
આ એક ગુચડું છે, આ ગુચડાની સામે એના સમતલને લંબ એક ગજ્ય ચુંબક લીધો, એનો ઉત્તર ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખી અને એને વી વેગથી ગતિ કરાવવામાં આવે છે, રાઈટ? ત્યાર પછીનો એને ત્રીજો પ્રયોગ કર્યો, એટલે શું થયું? ગજ્ય ચુંબક જ્યારે આ ગુચડાની નજીક આવશે એટલે આનામાંથી નીકળતી એનમાંથી નીકળતી ક્ષેત્ર રેખા આમ જશે, રાઈટ? આ જેમ જેમ આ ગજ્ય ચુંબક વિવેકથી ગુચડા તરફ ગતિ કરશે એટલે ગુચડા સાથે સંકળાતી આ ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા વધશે, પાછો દૂર જશે એટલે ઘટશે, પાછો નજીક આવશે એટલે વધશે. એટલે હવે શું થશે ખબર? આ ગુચડા સાથે જોડેલું જે ગેલ્વેનોમીટર છે અહીં જોડી દો, ગેલ્વેનોમીટર, રાઈટ? આમાંય સેમ, જ્યારે ગજ્ય ચુંબક નજીક આવે ત્યારે ગેલ્વેનોમીટર જે દિશામાં આવર્તન દર્શાવે, દૂર જાય ત્યારે વિરુદ્ધમાં દર્શાવે. સેમ ઇટ ઇઝ. આ ગુચડાને સમતલને લંબ એક ગજ્ય ચુંબક રાખી અને વિવેકથી ગુચડા તરફ ગતિ કરાવી એટલે ગુચડા સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં શું થશે? ફેરફાર. કારણ કે નજીક આવશે ત્યારે વધશે ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા, દૂર જશે એટલે ઘટશે. તો આ ગુચડા સાથે સંકળાયેલા ક્ષેત્રમાં કે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે છે, ને? રાઈટ? આની તમે ઝડપ વધારો તો પણ ફ્લક્સનો ફેરફાર ઝડપથી વધે, એનો પ્રવાહ વધે, રાઈટ? એટલે ફ્લક્સનો ફેરફાર કરવા માટે ઝડપ વધારો, દિશા બદલાવા માટે ધ્રુવો બદલાય તો આમાં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા બદલાય, ઝડપ વધારો તો ફ્લક્સનો ફેરફાર વધે, રાઈટ? તો ફ્લક્સનો જ્યારે ફેરફાર થાય ત્યારે જ આ વસ્તુ છે, ચુંબકને અહીંયા રાખો, ગુચડાને બંનેને સ્થિર રાખો ને તો આ ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવતું નથી. ઓકે? ત્યાર પછી એને ચોથો પ્રયોગ કર્યો. શું કર્યો? બે અલગ કરેલા ગુચડા લીધા, એક ગુચડા સાથે ગેલ્વેનોમીટર જોઈ લો, એના નજીક એક ગુચડા સાથે બેટરી જોડી, આમાંથી પ્રવાહ પસાર કર્યો. પ્રવાહ પસાર કરશો એટલે સિમ્પલ વાત છે, આમાંથી ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે, એની ક્ષેત્ર રેખા સંકળાશે. રાઈટ? એટલે બીજા ગુચડાના ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે ત્યારે આ આવર્તન દર્શાવશે. ઓકે? પ્રવાહમાં વધઘટ કરશો એટલે ફ્લક્સ બદલાશે, ફ્લક્સ બદલાશે એટલે ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન, એટલે પ્રવાહમાં વધઘટ કરો તો પણ બદલાય અને આ ગુચડાની સાપેક્ષે આ ગુચડાને ભ્રમણ કરાવશો તો પણ ફ્લક્સનો ફેરફાર થશે, ને? આ બધી અલગ અલગ રીત છે. સર્વાનુમતે આ બધા જ પ્રયોગ ઉપરથી ફેરેડે એક એવા નિર્ણય પર આવે છે કે કોઈ પણ ગુચડા કે બંધ પરિપથમાં પ્રવાહ કે ઈએમએફ પ્રેરિત થવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કે ફ્લક્સ જવાબદાર નથી, પરંતુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કે ચુંબકીય ફ્લક્સ ફેરફાર જવાબદાર છે. રાઈટ? ચુંબકીય ફ્લક્સમાં જ્યારે ફેરફાર થશે ત્યારે ગુચડાની અંદર ઈએમએફ પ્રેરિત થશે, પ્રવાહ પ્રેરિત થશે. આ જે ઘટના બને છે ને એ ઘટનાને કહેવાય વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ. રાઈટ? કે કોઈ પણ ગુચડા કે બંધ પરિપથ સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે ફેરફાર થાય છે ને ત્યારે એ ગુચડા કે પરિપથની અંદર ઈએમએફ યાની કે પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે. આ ઘટનાને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, રાઈટ ને? એટલે કોઈ પણ ગુચડાની અંદર પ્રવાહ પ્રેરિત થવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કે ચુંબકીય ફ્લક્સ જવાબદાર નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું જવાબદાર છે? ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ફેરફાર અથવા
ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર. વસ્તુ સેમ જ થશે, ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર જવાબદાર છે. એને જ કારણે ગુચડામાં ઈએમએફ કે પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે. તો ફેરેડે આ જ વસ્તુ કીધી છે ને, રાઈટ? ખ્યાલ આવી ગયો? વાત આવે ચુંબકીય ફ્લક્સ, એનો ફેરફાર થાય ત્યારે ઈએમએફ. તો હવે તમને નથી લાગતું કે આપણે ચુંબકીય ફ્લક્સનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ? આ ફેરેડેના પ્રયોગ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ગુચડા કે બંધ પરિપથમાં પ્રવાહ પ્રેરિત થવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કે ફ્લક્સ જવાબદાર નથી, એનો ફેરફાર જવાબદાર છે ને, રાઈટ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને એવું લાગે છે કે હવે આપણે ચુંબકીય ફ્લક્સ ઉપર થોડોક પ્રકાશ પાડીએ. તો રેડી છો? આ બધાને સમજાઈ ગયું? ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. તો તમારો પોઈન્ટ છે સેકન્ડ, જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કયો છે? તો કે ચુંબકીય ફ્લક્સ, હે ને? ચુંબકીય ફ્લક્સ એટલે શું? તો કે કઈ નહીં, ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યાનો જથ્થો, બરાબર ને? આ બધી આ પસાર થતી આ જે ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા છે ને, એ સંખ્યાના જથ્થાને ચુંબકીય ફ્લક્સ કહેવાય. કે કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી પૃષ્ઠને લંબરૂપે, કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી પૃષ્ઠને લંબરૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યાને ચુંબકીય ફ્લક્સ કહેવાય. તો એની ડેફિનેશન છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકેલા કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી, જોઈ લો, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકેલા કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી પૃષ્ઠને લંબરૂપે પસાર થતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યાને તે પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ફ્લક્સ કહેવાય ને. આકૃતિમાં જો, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ને, એમાં એક સમતલ છે. આ સમતલને લંબરૂપે જેટલી આ ક્ષેત્ર રેખા પસાર થઈ છે ને, એની સંખ્યાને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચુંબકીય ફ્લક્સ કહેવાય, રાઈટ? ચુંબકીય ફ્લક્સ ને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. આકૃતિમાં એક સમતલ છે. આ સમતલને દર્શાવતો, અહીંયા બી હોઈ શકે છે કે આ સમતલ છે, રાઈટ? આ સમતલને દર્શાવતો ચાલો ક્ષેત્રફળ સદિશ છે અને એનો ક્ષેત્ર સાથેનો ખૂણો, રાઈટ, થીટા છે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી છે, સેમ અહીંયા આપેલું છે, જોઈ લો, આ બી છે, રેડી? આ એ છે. તો એની સાથેનો ખૂણો છે બી. તો ફ્લક્સને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય કે ફાઈ બરાબર બી ડોટ એ, કારણ કે એટલા વિસ્તારમાં ઘેરાતી સંખ્યા. તો ફાઈ બરાબર બી ડોટ એ, ડોટ ગુણાકાર છે એટલે તમે મૂકી શકો બી એ કોસ થીટા. થીટા એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે. જો આ ખૂણો બદલાય ને તો પણ ફ્લક્સ બદલાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અનિયમિત પૃષ્ઠ હોય, રાઈટ? તો અનિયમિત પૃષ્ઠ હોય ને તો તમારે શું કરવું પડે? નાના નાના પૃષ્ઠખંડો પાસે છે ને, તમારે બધા આવા નાના નાના પૃષ્ઠખંડો પાસે તમારે ફ્લક્સ લેવા પડે અને એનો સરવાળો કરવો પડે. અને જો બધા ખંડો સરખા હોય તો એવો સરવાળો શેમાં પરિણમે? સંકલનમાં. રેડી? ચાલો, તો આવા અનિયમિત પૃષ્ઠ હોય અને એ પૃષ્ઠ પરનું તમારે જો ફ્લક્સ મેળવવું હોય તો પણ એવી રીતના નાના નાના પૃષ્ઠખંડો લઈએ, બરાબર છે? તમે આવી રીતના લઈ શકો. ડી5 બરાબર B1 ડોટ DA1 પ્લસ B2 ડોટ DA2, બરાબર ને? આ બધાનો સરવાળો કરો એટલે કુલ ફ્લક્સ મળે. બધા ખંડો સરખા હોય તો સરવાળો સંકલનમાં પરિણામે. એટલે સંકલનની રીતે પણ તમે આ કુલ ફ્લક્સ મેળવી શકો છો. અને આ વસ્તુ બને આ જ રીતના, રેડી? ઓકે, તો આવી રીતના પણ તમે ફ્લક્સ મેળવી શકો છો. ફ્લક્સનો એકમ પારિમાણિક સૂત્ર એ બધું જ આપણે પાછળના પેજ ઉપર જોઈ લઈએ. ચાલો, કારણ કે આ ફ્લક્સ અગત્યનું છે. આનો ફેરફાર થાય ત્યારે જ ઈએમએફ કે પ્રવાહ પ્રેરિત થાય. ક્લિયર? ચુંબકીય ફ્લક્સનો એકમ છે વેબર ટેસ્લા મીટર સ્ક્વેર. આ કેના ઉપર થયો તો તમને ખબર છે કે ફાઈ બરાબર શું છે? બી એ કોસ થીટા. જ્યારે કોસ થીટા 1 ત્યારે ફ્લક્સ મહત્તમ થાય. કેટલું થાય? બી એ, રાઈટ? આના ઉપરથી તમે એકમ લ્યો. બી એટલે ટેસ્લા અને એ એટલે મીટર સ્ક્વેર, ટેસ્લા મીટર સ્ક્વેર. તો આવી ગયું. આની સમજૂતી વેબર આપી એટલે વેબર કહેવાય. હજી આગળ વધવું હોય તો વધી શકાય. આ ટેસ્લાને તમે મારી રીતના લખી શકો છો કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ILB. આપણે સૂત્ર ભણી ગયા ને, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ILB. તો B બરાબર શું થાય? F ના છેદમાં IL. રેડી? તો ટેસ્લા બરાબર ન્યૂટન પર એમ્પિયર મીટર. હું આ રીતના પણ લખી શકું છું. ટેસ્લાની જગ્યાએ મૂકી શકું ન્યૂટન પર એમ્પિયર મીટર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. રેડી? એક મીટર ઉડી જાય એટલે આવે ન્યૂટન મીટર પર એમ્પિયર. રેડી? એટલે જૂલ પર એમ્પિયર લઈ કહેવાય. જૂલને ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો પણ કરી શકાય, કારણ કે તમે આવું ભણી ગયા. V બરાબર W ના છેદમાં Q. તો W બરાબર શું થાય? બોલો, VQ થાય. W એટલે જૂલ. જૂલ બરાબર શું થાય? વોલ્ટ ઇન્ટુ કુલમ થાય ને? તો કદાચ જૂલની જગ્યાએ તમે આ મૂકી શકો છો, રાઈટ? આ વસ્તુ તમે અહીંયા એપ્લાય કરી શકો છો, કારણ કે ન્યૂટન મીટર પર જૂલ છે ને.
અહીં એપ્લાય કરી શકો, રાઈટ? ઓકે, તો આવી ગયું ને વોલ્ટ કુલમ પર, આ એમ્પિયર તો છે જ, તો વોલ્ટ ઇન્ટુ કુલમ આવી ગયું. ઓકે, તો એના બધા અલગ અલગ એકમો છે. હજી એમાં આગળ વધવું હોય તો વધી શકો છો. વોલ્ટ કુલમ પર એમ્પિયર એટલે સેકન્ડ, કુલમ પર એમ્પિયર એટલે સેકન્ડ. કઈ રીતના આવે તો કે Q બરાબર IT, તો T બરાબર Q બાય I, એટલે કુલમ પર એમ્પિયર બરાબર સેકન્ડ. તો કુલમ પર એમ્પિયર બરાબર આ સેકન્ડ, આ વોલ્ટ તો હતો જ, વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ, રાઈટ? હજી વોલ્ટ ને ફેરવવું હોય તો પણ આ આનાથી ફેરવી શકો, ઓમ ઇન્ટુ કુલમ. ઓમ એટલે અવરોધ, રાઈટ? V બરાબર IR, એના ઉપરથી પણ તમે લખી શકો છો V બરાબર IR. ખ્યાલ આવ્યો? આવું બને ને, V બરાબર IR એટલે વોલ્ટ બરાબર એમ્પિયર ઇન્ટુ ઓમ, હે ને? એમ્પિયર ઇન્ટુ ઓમ અને સાથે સેકન્ડ છે, એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ, એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ બરાબર કુલમ આવે ને, એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ બરાબર કુલમ એટલે આવી ગયું. ઓકે, ચાલો હજી આગળ વધ્યું તો હેનરી ઇન્ટુ એમ્પિયર. હજી આ બધું તમે મેળવી શકશો, આ બધું તમારો પર. હેનરી અત્યારે નહીં ખબર પડે એટલે આપણે અત્યારે સ્ટોપ રાખીએ છીએ. પારિમાણિક સૂત્ર તમે આના ઉપરથી જ મેળવી શકશો, જૂલ પર એમ્પિયર. જૂલ પર એમ્પિયર ઉપરથી પારિમાણિક સૂત્ર તમને મળી જશે. આ ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર છે. ફ્લક્સ એ સંખ્યા છે એટલે એ અદિશ રાશિ છે, તમને એ બી કહી દો. ફ્લક્સ એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણા ઉપર આધાર રાખે છે. જો થીટા બદલાય, થીટા 0 હોય ત્યારે ફ્લક્સ કંઈક અલગ હોય, થીટા પાઈ હોય ત્યારે ફ્લક્સ અલગ હોય, રેડી? તો થીટા 0 હોય ત્યારે ફ્લક્સ ધન અને થીટા પાઈ હોય, કારણ કે કોસ પાઈ થશે, કોસ પાઈ એટલે માઇનસ બી એટલે ફ્લક્સ ઋણ હોય, અને કોસ 0 એટલે 1 એટલે ફ્લક્સ ધન હોય, હે ને? એટલે થીટા બરાબર 0 ત્યારે ફ્લક્સ ધન અને થીટા બરાબર થાય ત્યારે ફ્લક્સ ઋણ હોય છે. આ વાત થઈ ચુંબકીય ફ્લક્સની, વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાઈટ? અને આ તો મેં તમને કહી જ દીધું છે કે બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે વાહક કે બંધ પરિપથની અંદર બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અથવા ચુંબકીય ફ્લક્સ ને કારણે ગૂંચળા કે પરિપથની અંદર પ્રવાહ કે EMF પ્રેરિત થાય છે. બસ આ ઘટના એટલે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ, રાઈટ ને? એટલે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ માટે કોઈ પણ ગૂંચળા કે બંધ પરિપથની અંદર ચુંબકીય ફ્લક્સ યાની ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ફેરફાર જરૂરી છે, ને? એટલે કોઈ પણ ગૂંચળા સાથે જ્યારે ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર થાય ત્યારે ગૂંચળાની અંદર પ્રવાહ કે EMF પ્રેરિત થાય છે, અને આ ઘટના એટલે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ, રાઈટ? આ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો જો મારે તમને કેવું હોય તો મેઇન વસ્તુ છે ફ્લક્સનો ફેરફાર. બીજી બાબત, આ જે પ્રેરિત EMF થાય છે એની દિશા છે, એમાં ક્યારે ફેરફાર થાય, તો હું તમને કહી શકું કે જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગૂંચળાને ગતિ કરાવો છો અથવા તો ગજ્ય ચુંબકને જ્યારે ગૂંચળા તરફ ગતિ કરાવો છો ત્યારે એની ગતિમાં જો વધઘટ થાય તો ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય, વધઘટ થાય, અને EMF ની અંદર પણ ફેરફાર થાય. તમે ગજ્ય ચુંબકને ગૂંચળા તરફ ગતિ કરાવો છો અને ધ્રુવમાં તમે અલ્ટરનેટ કરો છો તો ગૂંચળામાં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા પણ અલ્ટરનેટ બદલાય છે. એની ઝડપ વધારો તો ફ્લક્સના ફેરફારની ઝડપ પણ વધે છે અને પ્રવાહમાં વધારો ઘટાડો થાય છે, રાઈટ? તો એ બધું આ ગતિ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે, સાપેક્ષ ગતિ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. તો સર્વાનુમતે તો એક જ વસ્તુ ખબર પડી કે કોઈ પણ ગૂંચળા કે બંધ પરિપથમાં જ્યારે ફ્લક્સનો ફેરફાર થાય છે ને ત્યારે EMF કે પ્રવાહ પ્રેરિત થતું હોય છે. ક્લિયર? હવે વાત આવે કે કેટલું EMF પ્રેરિત થાય. તો EMF કેટલું પ્રેરિત થાય એના માટે ફેરેડેએ નિયમ આપ્યો છે. પ્રેરિત EMF માટે ફેરેડેનો નિયમ ચાલો આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફેરેડેનો નિયમ છે કે કોઈ પણ બંધ પરિપથ કે ગૂંચળામાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ EMF, કોઈ પણ ગૂંચળા કે બંધ પરિપથમાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ EMF એ એની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય બરાબર હોય છે. કોઈ પણ બંધ પરિપથ કે ગૂંચળામાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ EMF તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય બરાબર. એટલે સરેરાશ EMF એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું, કોઈ પણ ગૂંચળા કે બંધ પરિપથમાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ EMF તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય બરાબર હોય છે. આ એનો નિયમ છે. જો ગૂંચળું N આટાનું બનેલું હોય ઓર ગૂંચળું N આટાનું બનેલું હોય ત્યારે આ જ વસ્તુ
ઇન બ્રેકેટ ઓફ ઈ બરાબર માઇનસ એન ડેલ્ટા ફાઈ ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ક્લિયર? આવી ગયો? કોઈ પણ ગુચરામાં કે બંધ પરિપથમાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ ઈએમએફ તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણમૂળ. આ ઋણ નિશાની છે ને એ ગુચરામાં પ્રેરિત ઈએમએફ ની દિશાનું સૂચન કરે છે અને એ દિશા માટે લેન્ઝે નિયમ આપ્યો છે. એ આના પછી આપણે જોશું. રાઈટ? આ સરેરાશ ઈએમએફ છે. પણ હવે જો તમારે ટી સમયે તાક્ષણિક ઈએમએફ મેળવવું હોય તો આનું લિમિટ લેવું પડે, સમયગાળો ઘટાડવો પડે, તો તમને તાક્ષણિક ઈએમએફ મળે. તમે આ જ વસ્તુનું તમે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લો ને તો તમને આ તાક્ષણિક ઈએમએફ મળે કે ઈ બરાબર માઇનસ ડી ફાઈ બાય ડીટી. રાઈટ? અને એન આટાવાળું હોય તો એન ડી ફાઈ બાય ડીટી. આવી ગયું? આ બંને તાક્ષણિક ઈએમએફ છે. રાઈટ? લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લઈએ, સમયગાળો નાનો કરીએ તો તમને તાક્ષણિક ઈએમએફ મળે. તો આ વાત થઈ ફેરેડેનો નિયમ કે કોઈ પણ બંધ પરિપથ કે ગુચરામાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ ઈએમએફ તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય બરાબર છે. ધારો કે કોઈ ટી સમયે ગુચરા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ છે અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે એના ફ્લક્સનો ફેરફાર ફાઈ પ્લસ ડેલ્ટા ફાઈ થાય છે. આ સૂત્ર કઈ રીતના મેળવ્યું કે ધારો કે ટી સમયે ગુચરા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ છે અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે ફ્લક્સનો ફેરફાર ફાઈ પ્લસ ડેલ્ટા ફાઈ થાય છે. રેડી? તો ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં ફ્લક્સનો ફેરફાર કેટલો થાય? ડેલ્ટા ફાઈ થાય. ઓકે? તો એને ધ્યાનમાં લઈને ઈએમએફ મેળવ્યું કે ટી સમય ગુચરા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ છે અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે ફ્લક્સનો ફેરફાર ફાઈ પ્લસ ડેલ્ટા ફાઈ થાય છે. તો ડેલ્ટા ટી સમયગાળાની અંદર ફ્લક્સનો ફેરફાર થાય ડેલ્ટા ફાઈ. રાઈટ? તો આના પરથી આવી ગયું. પ્રેરિત ઈએમએફ કેટલી રીતે મેળવી શકાય? ગુચરા સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં કેટલી રીતે ફેરફાર થાય ત્યારે ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય? તો આની અંદર 2-4 મુદ્દા છે પણ હું તમને ઘણા બધા મુદ્દા કહી શકીશ. 3 રીતે આપ્યું છે પણ હું તમને કહું છું. ગુચરાની સાપેક્ષે ચુંબકને ગતિ કરાવીને, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાને ભ્રમણ કરાવીને, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાને યોગ્ય રીતે ગોઠવી સમય સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્રના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવાથી, અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાને ભ્રમણ કરાવીને, અને છેલ્લું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરું રાખ્યું હોય તો એના પરિમાણમાં મીન્સ કે એનું ક્ષેત્રફળ બદલીને, એની ત્રિજ્યા બદલીને, આટા બદલીને, રાઈટ? તો ગુચરાના પરિમાણમાં ફેરફાર કરવાથી પણ ફ્લક્સનો ફેરફાર થાય છે અને ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે. તો મેં અહીં તમને 5 રીત કીધું. શું કીધું? આમાં 3 આપી છે. પહેલી હું વાત કરું, ગુચરાની સાપેક્ષે ચુંબકને ગતિ કરાવીને. સેકન્ડ, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાને રાખી ચુંબકીય ક્ષેત્રના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવાથી. ત્રીજું, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાને ભ્રમણ કરાવીને. ચોથું, અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાને ગતિ કરાવવાથી. અને પાંચમું, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખેલા ગુચડાના પરિમાણમાં ફેરફાર કરવાથી. પરિમાણ ફેરફાર કરવું એટલે ક્ષેત્રફળ બદલાવું જોઈ છે ને. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરીને, રાઈટ? ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગુચરાનું નમન થીટા બદલીને, ખૂણો બદલાય એટલે ફ્લક્સ બદલાય, કારણ કે ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર AB cos થીટા છે, રાઈટ? એ જે ફ્લક્સનું સૂત્ર છે, આ વસ્તુ અહીંયા એનું જ છે કે વસ્તુ એની જ છે કે સૂત્ર તમારું છે E બરાબર -n d∅ by dt. है ना? -n d∅ એટલે ∅2 - ∅1 છેદમાં dt, રાઈટ? ∅2 એટલે AB cos થીટા 2, AB cos થીટા 1 આ રીતના લખી શકાય છે. જોઈ લો, n તો આટા છે. AB2 - AB1 cos થીટા કોમન લઈ લીધું છેદમાં ડેલ્ટા d. NAB cos થીટા 2 આ બધું સેમ પેરેલલ. હું બદલાય છે એ જ અંદર રહેવા દેવા.
એ જ બદલાય, બાકીનું કોમન હોય બધું બહાર લઈ લેવાનું હોય ને. ઘણી વખત ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય તો એને કાઉસમાં લેવું પડે, ઘણી વાર ક્ષેત્રફળ બદલાય તો એને કાઉસમાં લેવું પડે, ઘણી વાર થીટા બદલાય તો એને કાઉસમાં લેવું પડે, રાઈટ. બાકીનું કોમન છે લઈ લેવાનું. પણ ડેલ્ટા ફાઈ એટલે φ2 - φ1, φ2 એટલે AB cos થીટા, રાઈટ. AB cos થીટા તમને ખ્યાલ છે ને, -n. જો φ2 એટલે શું થાય, AB cos થીટા 2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ, સોરી માઇનસ જ આવશે ને, માઇનસ AB cos થીટા 1, રેડી. આમાં AB કોમન કાઢી લ્યો એટલે આવી ગયું. આ n તો 12 છે એટલે -NAB cos થીટા 2 - cos થીટા 1 આવી ગયું. છેદમાં ડેલ્ટા t તો છે. ક્લિયર? ઓકે. તો આવી રીતના 5 રીતે ફેરફાર કરી અને ગૂંચળા કે બંધ પરિપથ સાથે પ્રેરિત EMF મેળવી શકાય છે. ઓકે, ક્લિયર? હવે વાત આપણે જે કરવાની હતી કે ભાઈ પ્રેરિત EMF નું આપણે જોયું ડેફિનેશન કે કોઈ પણ બંધ પરિપથ કે ગૂંચળામાં પ્રેરિત થતું EMF તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય બરાબર હોય છે. તો આ ઋણ નિશાની છે ને એ લેન્ઝના નિયમની હાજરી સૂચવે છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જોતા પહેલા ચાલો EMF મળી ગયું, એના પરથી આપણે પ્રવાહ મેળવીએ. ચાલો, તો પ્રવાહ એટલે શું ભાઈ, V/R. V એટલે -N dφ/dt અને R ના R આવી ગયું. પ્રેરિત વિદ્યુતભાર આ રીતે મળે. બીજી રીતે તમારે મેળવવું હોય તો E = આપણી પાસે છે ડેલ્ટા ફાઈ ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી અથવા N ડેલ્ટા ફાઈ ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી અને E બરાબર સૂત્ર છે IR. રેડી? I ની જગ્યાએ તમે આવું લખી શકો, ડેલ્ટા Q ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇન્ટુ R. ડેલ્ટા ટી બંને બાજુથી ઉડી જાય. ડેલ્ટા Q ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો શું થાય બોલો, N ડેલ્ટા ફાઈ ના છેદમાં R અથવા ડેલ્ટા ફાઈ ના છેદમાં R. રેડી? તો એ જ વસ્તુ એવી જોઈ લો છે. ઋણ નિશાની આપણે ધ્યાનમાં નથી લીધી. તો આ વિદ્યુતભાર અને ફ્લક્સ વચ્ચેનો સંબંધ આવી ગયું ને, એ જ સૂત્ર છે. કારણ કે E બરાબર ડેલ્ટા ફાઈ ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી થાય અને E બરાબર IR. V બરાબર IR આપણે જોઈ ગયા છે ને, સેમ વસ્તુ. તો એના ઉપરથી વિદ્યુતભાર અને ફ્લક્સ વચ્ચેનો સંબંધ તમે પ્રસ્થાપિત કરી શકો છો, રાઈટ. એના ઉપરથી પ્રેરિત પ્રવાહ મળી જાય, પ્રેરિત પાવર મળે, P બરાબર V²/R. તો V² ની કિંમત મૂકી દો. પ્રેરિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે. ઓકે, તો એ પણ આપણે મેળવી શકાય છે. ઓકે, રેડી? ચાલો, આ વાત થઈ ફ્લક્સ. અહીંયા પ્રેરિત વિદ્યુત ફ્લક્સ એકચ્યુઅલી અહીંયા ફાઈ આવે. રેડી? ફેરફાર મીન્સ કે ફ્લક્સ. રેડી? ચાલો, તો આવી ગયું. ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો લેન્ઝનો નિયમ. તો લેન્ઝે છે ને બે ધારણા કરી કે ભાઈ આ ગૂંચળાની અંદર ફ્લક્સનો ફેરફાર થાય એટલે સ્વાભાવિક વાત છે કે EMF પ્રેરિત થાય. તો EMF કઈ દિશામાં પ્રેરિત થાય? તો લેન્ઝે છે ને એક ધારણા કરી, એને એક ગૂંચળું લીધું. આ ગૂંચળાનો સમતલ અને લંબ એક ગજ્ય ચુંબક રાખ્યો. ગજ્ય ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ એક ગૂંચળા તરફ રાખી અને એને V વેગથી આમ ગતિ કરવામાં આવ્યો. હવે સિમ્પલ વાત છે, આ જયારે ગતિ કરશે ગજ્ય ચુંબક ત્યારે આની ક્ષેત્ર રેખા ઘેરાશે, હે ને? આમ ઘેરાશે, નજીક આવતો જાય, રાઈટ. જેમ જેમ ગજ્ય ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ ગૂંચળા તરફ રાખી અને એને V વેગથી ગતિ કરવામાં આવ્યો, તો આ ગૂંચળા સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા વધતી જશે એટલે ફ્લક્સનો ફેરફાર થશે એટલે આમાં EMF પ્રેરિત થશે, રાઈટ. તો એને પેલી ધારણા કરી કે પ્રેરિત થતું EMF એ સમઘડી દિશામાં છે. કઈ દિશામાં? એવું એને કીધું કે આની અંદર પ્રેરિત થતું EMF ધારી લો કે ગજ્ય ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ ગૂંચળા તરફ રાખી, બરાબર છે, અને એને ગતિ કરાવતા છે, ધક્કો મારવાનો. તો આમાંથી વહેતો પ્રવાહ સમઘડી દિશામાં છે. સમઘડી એટલે આમ, રેડી? સમઘડી દિશામાંથી જ્યારે પ્રવાહ પસાર થશે ત્યારે મેં તમને એક શોર્ટકટ રીત સમજાવી છે, બરોબર? પ્રવાહ પસાર થશે આ ગૂંચળામાંથી, એટલે ગૂંચળામાંથી પ્રવાહ પસાર થાય એટલે એની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય તો આ ગૂંચળું પોતે એક ચુંબક તરીકે વર્તે. ચુંબક તરીકે વર્તે તો એનો બંને ધ્રુવો હોય ઉત્તર. હવે ધ્રુવો કેમ નક્કી કરવા? તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને યાદ હોય તો મેં શોર્ટકટ લખાયું હતું 9 અને 10. સ એટલે સમઘડી અને દ એટલે દક્ષિણ. જ્યારે ગૂંચળામાંથી પ્રવાહ સમઘડી દિશામાં વહેતો હોય ત્યારે આગળનું પૃષ્ઠ દક્ષિણ ધ્રુવ હોય એટલે આ દક્ષિણ હશે
અને આ ઉત્તર હશે, રાઈટ? તો આ દક્ષિણ ધ્રુવ તરીકે વર્તશે. ચાલો, હવે દક્ષિણ ધ્રુવ તરીકે વર્તે તો ચુંબકનો આ કયો ધ્રુવ છે? ઉત્તર. હવે ઉત્તર અને દક્ષિણ વચ્ચે શું થાય? આકર્ષણ થાય, આપણે બધાને ખબર છે. તો આ આકર્ષણને કારણે આ ગજ્ય ચુંબક ગુચડા તરફ આપમેળે ગતિ કરીને આકર્ષાશે. એટલે તમારે શું કરવું છે? પ્રારંભમાં સહેજ ધક્કો માર્યા સિવાય કોઈ યાંત્રિક કાર્ય કરવું પડતું નથી, રાઈટ? આ સહેજ ધક્કો માર્યા સિવાય તમારે કોઈ કાર્ય નહીં કરવું પડે. કારણ શું છે? તો કે ગુચડાનો આ ચુંબક તરફનો દક્ષિણ ધ્રુવ છે અને ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ છે. તો ઉત્તર અને દક્ષિણ વચ્ચે આકર્ષણ થશે એટલે આ ગુચડું છે ને ચુંબકને એની તરફ આપમેળે આકર્ષશે. એટલે તમારે ધક્કો નહીં મારવો પડે. ધક્કો માર્યા સિવાય ચુંબકની ગુચડા તરફની ગતિ ચાલુ રહેશે અને ફ્લક્સનો ફેરફાર થશે અને ઈએમએફ પ્રેરિત થશે. રેડી? હવે જેમ જેમ ગતિ વધતી જશે એમ આ ધ્રુવની પ્રબળતા વધતી જશે. પ્રબળતા વધે એટલે આકર્ષણ વધે એટલે ઝડપથી આકર્ષે. ઝડપથી આકર્ષે તો ફ્લક્સનો ફેરફાર ઝડપથી બનશે, પ્રવાહ ઝડપથી પસાર થશે અને એ પ્રવાહ આ ગુચડામાં પ્રેરિત થતો જ્યારે પ્રવાહ કોઈ અવરોધમાંથી પસાર થાય ત્યારે I²RT અનુસાર જૂલ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. પ્રશ્ન અહીંયા થાય કે આ જે જૂલ ઉષ્મા છે ને એ તમને મફતમાં ઉત્પન્ન થઈ. કારણ કે શરૂઆતમાં સહેજ ધક્કો માર્યો સિવાય તમારે કોઈ યાંત્રિક કાર્ય કરવું પડતું નથી. કોને કારણે? આકર્ષણને કારણે. તો તમને યાંત્રિક કાર્ય કર્યા વગર મફતમાં જૂલ ઉષ્મા પ્રાપ્ત થાય. તો ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ સહમત નથી. કારણ ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ એવું કહે છે કે તમે જ્યારે એક ઉર્જાનો ભોગ આપો ને તો એના જ ભોગે તમને બીજી ઉર્જા મળે. મફતમાં કોઈ ઉર્જા મળે નહીં. એટલે તમે જે ધારણા કરી છે ને કે આ ગુચડામાંથી આ ગજ્ય ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખીને ચુંબકને ગુચડા તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે તો આ ગુચડામાં પ્રવાહ છે સમઘડી દિશામાં વહે છે. આ ધારણા તમે કરીને એ રિયલી એ ધારણા ખોટી છે. આ ધારણા સાચી નથી. તમારી ધારણા જો ગજ્ય ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ ગુચડા તરફ દક્ષિણ ધ્રુવ અહીં રાખો તો ધારણા સાચી છે. પણ ઉત્તર ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખીને ગતિ કરાવો ને તો આમાંથી વહેતો પ્રવાહ સમઘડી નહીં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિષમઘડી દિશામાં છે. કઈ દિશામાં છે? વિષમઘડી દિશામાં. હવે વિષમઘડી દિશામાં હોય તો શું થાય? આને આપણે રબરથી ડિલીટ કરી દઈએ. ચાલો, પહેલી ધારણા તો ખબર પડી ગઈ. પહેલી ધારણા શું હતી? ધારણા 1 કે ગુચડામાંથી પ્રવાહ સમઘડી દિશામાં વહે છે. ચુંબકનો એન ધ્રુવ ગુચડા તરફ હોય ત્યારે. પણ આ ધારણા ખોટી થઈ. હવે બીજી ધારણા 2 કે ચુંબકનો એન ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખી ગતિ કરાવતા ગુચડામાં પ્રવાહ વિષમઘડી દિશામાં પ્રેરિત થાય છે. પછી એને ધારણા ઉલટાવી કે ગજ્ય ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખી અને ગતિ કરાવતા ગુચડામાં પ્રવાહ સમઘડી નહીં પણ કઈ દિશામાં વહે છે? વિષમઘડી દિશામાં. રાઈટ? તો વિષમઘડી દિશામાં જ્યારે વહેતો હોય ત્યારે ફરી પાછો યાદ કરો. વિષમઘડી દિશામાં હોય તો વ એટલે વિષમઘડી, ન એટલે નોર્થ. રેડી ને? ઉત્તર. તો ગુચડામાં જો પ્રવાહ, બીજી ધારણા લેન્ઝે કરી કે ગુચડામાંથી ધારી લો કે પ્રવાહ સમઘડીની જગ્યાએ કઈ દિશામાં વહે છે? વિષમઘડી દિશામાં. જો વિષમઘડી દિશામાં વહેતો હોય તો આ ગુચડું ચુંબક તરીકે વર્તે. તો આગળનું N અને પાછળનું N, આ પાછળનું S. તો N N IN ને IN. રેડી? એ વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ. આ અપાકર્ષણ થશે. અપાકર્ષણની હાજરીમાં જો તમારા ચુંબકને ગતિ કરાવશો તો જ ફ્લક્સનો ફેરફાર થાય ને. તો જ આ ગુચડામાં પ્રવાહ કે EMF પ્રેરિત થાય. ફ્લક્સનો ફેરફાર ન થાય ને બંનેને સ્ટેબલ રાખો તો ગુચડામાં પ્રવાહ કે EMF પ્રેરિત થશે જ નહીં. તમારે અપાકર્ષણની હાજરીમાં
તમારે આ ચુંબકને ગુચરા તરફ ગતિ કરાવવો હોય તો તમારે અપાકર્ષણની વિરુદ્ધમાં એક કાર્ય કરવું પડે, રાઈટ? યાંત્રિક કાર્ય કરાવવું પડશે અને એ યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા આ ચુંબકની ગુચરા તરફની ગતિ સતત ચાલુ રહેશે અને ત્યારે જ આ ગુચરાના ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે અને એને કારણે એમાં પ્રવાહ કે ઈએમએફ પ્રેરિત થશે અને એ પ્રવાહ જ્યારે અવરોધવાળા તારમાંથી પસાર થાય ત્યારે I²RT અનુસાર જૂલ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય અને એની સાથે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ સહમત છે. કારણ કે અહીંયા તમને આ જૂલ ઉષ્મા મફતમાં નથી મળતી. તમે યાંત્રિક ઉર્જાનો ભોગ આપો છો કાર્ય દ્વારા, કારણ કે ચુંબકની ગતિ ચાલુ રખાવવી પડે તો એ માટે યાંત્રિક ઉર્જા બગાડો છો અને એ યાંત્રિક ઉર્જાના ભોગે તમને જૂલ ઉષ્મા પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ ધારણા સાચી છે કે અહીં ગજ્જા ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ ગુચરા તરફ રાખી અને ગુચરા તરફ એને ગતિ કરાવવામાં આવે ને ત્યારે ગુચરાની અંદર પ્રવાહ કે ઈએમએફ વિષમ ઘડી દિશામાં પ્રેરિત થાય છે, રાઈટ? આના ઉપરથી આ ધારણા ઉપરથી એને નિયમ આપ્યો કે જેને લીધે પ્રેરિત ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે. જોઈ લો ભાઈ, પ્રેરિત ઈએમએફ કોને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે આ ચુંબકની ગતિને લીધે, રાઈટ? જેને લીધે પ્રેરિત ઈએમએફ આ ગુચરામાં ઉત્પન્ન થાય છે કે ચુંબકની ગતિને લીધે જ ઉત્પન્ન થાય છે, નહીતર પોસિબલ છે નથી. તો જેને લીધે પ્રેરિત ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે એનો જ વિરોધ કરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, એટલે ગુચરાની આજુબાજુ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે એ ચુંબકની ગતિનો શું કરે છે? વિરોધ. અપાકર્ષણ એટલે વિરોધ, રાઈટ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જેને લીધે પ્રેરિત ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો જ વિરોધ કરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, એટલે કે આ ગુચરામાં ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આની ગતિનો વિરોધ કરે છે અને એ વિરોધ કરે ત્યારે આમાં પ્રેરિત પ્રવાહ કઈ દિશામાં હોય? વિષમઘડી દિશામાં. એટલે દિશા નક્કી થઈ ગઈ, રાઈટ? જો તમે આ દક્ષિણ ધ્રુવ આ બાજુ રાખો તો આમાં પ્રવાહ સમઘડી દિશામાં આવે, પણ એ વિરોધ તો કરે છે, રાઈટ? એટલે જેને લીધે પ્રેરિત ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો જ વિરોધ કરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય એવી જ દિશામાં ઈએમએફ, એવી જ દિશા એટલે વિષમઘડી દિશામાં ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે, જે લેન્ઝનો નિયમ છે. આના ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે લેન્ઝનો નિયમ એ કોઈ પણ ગુચરા કે પરિપથમાં પ્રેરિત ઈએમએફની દિશા આપે છે. એટલે તમે ફેરેડેના નિયમમાં જે ઋણ નિશાની જોઈ ને કે કોઈ પણ ગુચરા કે બંધ પરિપથમાં પ્રેરિત થતું સરેરાશ ઈએમએફ તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય, ઋણ નિશાની એ ફ્લક્સના ફેરફારનો વિરોધ કરે છે, રાઈટ? એટલા માટે એ ઋણ નિશાની લેન્ઝના નિયમની હાજરી સૂચવે છે. તો લેન્ઝની આ બંને ધારણા, પહેલી ધારણા ખોટી છે કારણ કે પહેલી ધારણા અનુસાર તમને મફતમાં જૂલ ઉષ્મા મળે છે, એની સાથે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ સહમત નથી. બીજી ધારણાની અંદર તમને યાંત્રિક ઉર્જાના ભોગે જૂલ ઉષ્મા મળે છે, એની સાથે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ સહમત છે અને એના ઉપરથી લેન્ઝનો નિયમ આપવામાં આવ્યો કે જેને લીધે પ્રેરિત ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે એનો જ વિરોધ કરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય એવી જ દિશા એટલે કે વિષમઘડી દિશામાં ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે. ક્લિયર? ઓકે, તો આ પ્રેરિત ઈએમએફની દિશા માટે લેન્ઝનો નિયમ છે અને પ્રેરિત ઈએમએફના મૂલ્ય માટે ફેરેડેનો નિયમ છે. આ બંને નિયમો આજે આપણે જોયા. આ સાથે આ સેક્શનને આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી પાછા નવા સેક્શન સાથે, નવા જોશ, નવા ઉમંગ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધીને આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઉં છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.